నమస్తే, నేను డాక్టర్ వెంకటాచాగంటి, ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్, ప్రెసిడెంట్ వేదాస్వికి, ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్. ఈరోజు మనతో డాక్టర్ భరద్వాజ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ. సో భరద్వాజ్కి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. సో ఆ ప్రశ్నలకి మన వేదాలకి కొంత సంబంధం ఉంది కాబట్టి నేను అడిగే ప్రశ్న సమాధానం చెప్పుకుందాం. వెల్కమ్, స్వాగతం భరద్వాజ్. సో హౌ ఆర్ యూ? Doing well, uncle. How are you? Fine. Your volume, can you increase your volume? Yes. 1 second. Can you hear me better now? Yes. Okay. So what are your questions? About what? So I had a couple questions, uncle, regarding specifically administration politics in the viewpoint of the Vedas. Okay. And the reason why I got inspired to ask these questions is we talked, as we discussed before, over text. From about age 14, 15, my father and I, my father, my nanagaru, so he would, have like political discussions or news channels or whatever, and he'd keep us on track with the current affairs. And after we watch a certain segment, he'll have a discussion at home, like he'll say, okay, this is Andhra's history, Andhra Pradesh's history. So he'll talk about, Potti Sri Ramulu, or he'll talk about these different figures. And then he'll relate it to like a character in the Mahabharata or a character in the Ramayana. And he'll have us talk about why this action done by this politician, why is it dharma, why is it adharma, in the context of the Vedas. So because of that, I've gotten in the habit of every day I have to watch or read about some political affairs for every 10 minutes or 15 minutes at least. For the past couple years specifically, I've been following a couple politicians in India, in Andhra Pradesh. And as a disclaimer, I'm not supporting or denying one or the other. But there's one person, Pawan Kalyan. Since he's an actor who's turned a politician, I don't really watch too many movies. So, but I've been watching his speeches. And he brought up several interesting points in his latest speech in Tanuku. And he's been doing the same consistently for the past 3-4 years. The first question I had was regarding Chaturmasya Vratam. So he had spoke about this like 4 years ago, but I didn't ask them because I thought it was a political stunt. I'm beginning to believe it more. He said he's been doing it for the past 20 years. And he says, he kind of gives more context into it. He says it's for Vishnu. And seeing as Chaturmasya Vratam, I think the Saini Ekadasi was 15 days ago. So for the next 4 months, it'll be there. Why do we perform it? Why do those who take the Kshatriya job, the Kshatriya position, why is it important for them to perform it? And how do we perform in the modern context? Because in the scripture, it said that we have to stay in one place when we follow it. But in the modern day, we have to travel different places. How do we fit into our schedule? సో పవన్ కళ్యాణ్ చాతుర్మాస్యం చేస్తాడు అన్నది ఎందుకు, అంతేనా ప్రశ్న? దానివల్ల వచ్చే లాభం ఏంది, ఈ రోజుల్లో ఎలా పాటించాలి? ఎస్, అసలు చాతుర్మాస్యం అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటే కదా మనం చేసేది. సో చాతుర్మాస్యం చేయాలి అంటే అదొక వ్రతం. కానీ చాతుర్మాస్య అన్నప్పుడు దర్శపూర్ణమాసేష్టి గురించి తెలవాలి. అవి ఇష్టులు అంటారు. ఇష్టులు అంటే ఒకానొక కోరిక కోసం తీర్చుకున్న కోసం చేసేది ఇవన్నీ కూడా. సో ఇష్టులు అంటే దర్శపూర్ణమాసేష్టి అంటే అమావాస్యకి పౌర్ణమికి చేసే ప్రత్యేకమైన హోమాలు. సో అది దర్శ పూర్ణమాస. దర్శ అంటే అమావాస్య, పూర్ణ అంటే పౌర్ణమి. సో అమావాస్యకి పౌర్ణమికి మధ్యలో 14 రోజులు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ 14 ఆహుతుల్ని సెపరేట్గా పౌర్ణమి నాడు ఇస్తారు. సో దర్శ పూర్ణమాసేష్టి అన్నది అది ఇంపార్టెంట్. అది అట్లాంటివి ప్రతి 4 నెలలకి ఒకసారి చేస్తే అది చాతుర్మాస్యం. కానీ కొంతమంది చాతుర్మాస్యాన్ని ఎలా చూస్తారంటే, మన తెలుగు గడ్డ మీద, అందులో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చూసేది ఏంటంటే, ఆషాఢ శుద్ధ ద్వాదశి నుంచి మొదలుకొని కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి దాకా. అంటే శుద్ధ అంటే డ్యూరింగ్ ది మూన్, ఇంక్రీజింగ్ మూన్.
సో అంటే ఇప్పుడు అమావాస్య తర్వాత 12 days 12 తిథులు అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యేది ద్వాదశి. That day on Ashada Masa, that means last month in July, Ashada month has passed. Oh, gone. So that month, Ashada, that month, 12th Tithi to Kartika Masam, until that means in November. Kartika Masam starts after Deepavali. So after Deepavali, whatever month starts is Kartika. So therefore that month, Masam. So that is, we do that time for the, అంటే అక్కడ దాకా 4 నెలలు వరుస పెట్టి చేస్తారు కొంతమంది. అది చాతుర్మాస్యం అంటారు వాళ్ళు. సో ఇది ప్రత్యేకించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో. నేను చెప్పింది ప్రతి 4 నెలలకు ఒకసారి చేసేది నార్త్ ఇండియాలో. సో దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ డూ డిఫరెంట్లీ. But the concept is every 4 months you do Darsa Purnama Seshti, that's called as Chaturmasi. So there is a speciality apart from the Darsa Purnamasi, we do something else in this Chaturmasya, but that's very important. So every 4 months we do, and 4 times we have to do. That is one that starts it at the eppudu start avutundante Vasanta Rutu start ayinappudu start avutundi. That means during spring time, start of the spring. So that is called Visvedeva, Visvadevatalaki iche ahutulu anamata, pratyekamaina ahutulu. So that is given with the broken milk. That's called as మన దగ్గర ఏమంటారంటే దాన్ని మనం హోటల్కి వెళ్తే కూడా ఇస్తారు, దాన్ని ఏమంటారు, దాన్ని మర్చిపోయాను నేను. హోటల్కి వెళ్ళడం మర్చిపోయినట్టు లెక్క అనమాట. సో దస్ బ్రోకెన్ మిల్క్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మనకి పెరుగు, వెన్న, తేనె కాకుండా పనీర్. అది దాంతో చేస్తారు మరి స్పెషల్గా. సో అది చేస్తాము. అది కాకుండా అట్లానే ఆషాఢ మాసం స్టార్టింగ్ లో వరుణుడి కోసం చేస్తాం అన్నమాట. సో వరుణ ఆఘాస్ అని చెప్పి ఒకటి చేస్తామన్నమాట. అది ఆషాఢ మాసం ద్వాదశి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అయితే మనకేంటంటే దర్శ పూర్ణమాసి అన్నప్పుడు మనకి అమావాస్య పౌర్ణమి కాబట్టి అలా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో వీళ్ళు ఆంధ్రాలో స్టార్ట్ చేసేది వేరే విధంగా ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు కూడా కొంతమంది నేను చెప్పిన విధంగా కూడా ఫాలో అవుతుంటారు. సో ఇది ఒకటి. తర్వాత హేమంత్ ఋతువు అప్పుడు ఒకటి చేస్తామన్నమాట. ఇట్లా 4 నెలలకి చేసేది అవుతుంది. కానీ సంవత్సరంలో 3-4 నెలలు ఉంటాయి. 4 + 4 + 4 12. సో వాట్ అబౌట్ ద 4th one which you do? It comes any time, ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ అరేంజ్డ్ అన్నమాట. సో అది ఇప్పుడు ఈ 4 months చేసే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మనకి ఎక్కువగా ఉంటారు అన్నమాట, ఈ చాతుర్మాస్యం చేసేవాళ్ళు. అందులో కొంతమంది పీఠాధిపతులు వాళ్ళు చాతుర్మాస్యాలు బాగా చేస్తారు. అయితే చాతుర్మాస్యం చేసేటప్పుడు కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి అన్నమాట, ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అని. కానీ హోమం చేయకుండా చాతుర్మాస్యం ఎలా చేస్తారు? చేయలేరు. ఎందుకంటే ప్రత్యేకమైన ఆహుతులు ఇవ్వాలి ఆ టైంలో. సో అలా ఆహుతి ఇవ్వడానికి కూడా అర్హత ఉండాలి. అంటే ఎవరైతే ఈ చాతుర్మాస్య దీక్ష తీసుకుంటారో వారు 4 ఋత్విజుల్ని ఎన్నుకోవాలి. సో ఆ 4 ఋత్విజులను ఎన్నుకున్న తర్వాత ఇంకో 5వ ఋత్విజులను కూడా ఎన్నుకుంటారు తర్వాత. సో ఇది ఈ చాతుర్మాస్యం యొక్క గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే వాళ్ళ చేత హోమాలు చేయిస్తారు. యజమాని ఎవరైతే హూ ఇస్ స్పాన్సరింగ్ దట్, హీస్ కాల్డ్ యజమాని. సో దట్ మ్యాన్ ఆల్సో విల్ పార్టిసిపేట్. ఆ కపుల్ కూడా, భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. చేసి అదేంటంటే ప్రత్యేకించి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా బ్రహ్మచర్యం వహించాలి, అండ్ నేల మీద పడుకోవాలి, నియమిత ఆహారం తీసుకోవాలి, జపతపాలు చేయాలి, ఇంట్లో భోజనమే చేయాలి, ఊరు విడిచి వెళ్ళకూడదు. ఇటువంటి రూల్స్ కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. ఏ ఊర్లో ఉంటే ఆ ఊర్లో ఉండిపో. సో ఇది చాతుర్మాస్యం యొక్క గొప్ప లక్షణం. అది కాకుండా ఆహుతులు ఇవ్వడానికి మనము పురోడాశాలు ప్రవేశపెడతాం, పురోడాశాలను తయారు చేస్తాం. ఇది 8 కపాలాలది ఒకటి ఉంటుంది. అట్లా డిఫరెంట్ కపాలం అంటే కుండాను, 8 కుండలతో చేసిన ఉంటుంది. సో ఇలా రకరకాలుగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది మనకి ఒక్క దెబ్బకి చెప్పేసేది కాదు, ఒక్కొక్క దానికి లక్షణాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ 4 విడివిడిగా చేసుకొని అలా వ్రతం చేసే వాళ్ళని చాతుర్మాస్య దీక్షలో ఉన్న వాళ్ళు చెప్తారు. సో ఇప్పుడు ఈ 4 నెలలు ఏదైతే ఆషాఢం నుంచి మనకి కార్తీక మధ్యలో చేసేది 4 నెలలు చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే 4 నెలలు వరుస పెట్టి చేయాలి.
వేరేజ్ నేను నార్త్లో చెప్పింది ఆ 15 రోజులు, స్ప్రింగ్లో 15 రోజులు చేసేస్తాము, అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 4 నెలల తర్వాత మళ్ళీ చేస్తాం, మళ్ళీ 4 నెలల తర్వాత మళ్ళీ చేస్తాం, ఈ మధ్యలో ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. సో ఇది ఇలాంటి చేసేదానికి అది కొద్దిగా వెసులుబాటుగా ఉంటుంది అనమాట. సో అయితే ఇప్పుడు నువ్వు గమనిస్తే ఇది బ్రాహ్మణులే చేస్తారా, క్షత్రియులు చేస్తారా, వైశ్యులు చేస్తారా, శూద్రులు కూడా చేయొచ్చా అంటే జనరల్గా శూద్రులు అనే వాళ్ళకి మంత్రభాగం రాదు కాబట్టి వాళ్ళు చేయలేరు, కానీ ఎవరి చేతన చేయించుకోవచ్చు వాళ్ళు. సో సో ఇప్పుడు 4 ఋతువిద్యులను పెట్టుకొని చేయించుకోవచ్చు. అలానే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులు బ్రాహ్మణులు రెగ్యులర్గా చేయాలి. బ్రాహ్మణుడిని వాడికి ఇంకా వేరే వెసులుబాటు లేదు, నేను చెయ్యను, నేను అత్తారింటికి వెళ్ళి కూర్చుంటాను, ఇట్లాంటివి ఉండవు, ఖచ్చితంగా చేసుకు తీరాలి బ్రాహ్మణుని వాడు. సో అది చేయాలి, అది ఒకటి నంబర్ 1. నంబర్ 2 ఏంటంటే క్షత్రియులు చేస్తారు. క్షత్రియులు ఈ 4 నెలలు చేస్తారు ముఖ్యంగా. అందుకనే గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే క్షత్రియులు ఇది చేస్తారనడానికి రుజువు ఇస్తాను నేను. అదేంటంటే రాముడు ఎప్పుడు పుట్టాడు? రాముడు పుట్టింది చైత్ర మాసంలో పుట్టాడు. చైత్ర మాసంలో పుట్టాలంటే దాదాపు ఏప్రిల్ ఫస్ట్లో అట్లా పుడతాడు అనమాట. సో అప్పటి నుంచి 9 months బ్యాక్ వెళ్ళు. టు సే దట్ మార్చ్ ఫిబ్రవరి జనవరి ఇవి 3 months. ఇక్కడ 6 months బ్యాక్ వెళ్ళు, ఇటు డిసెంబర్ టు జూలై 1st వచ్చేస్తుంది, అంటే ఆషాఢ మాసం స్టార్టింగ్ వస్తుంది. సో అంతకు ముందే దశరథుడు తన భార్యలతో కలిసి ఉండాలి, అందుకనే చైత్రానికి పుట్టేస్తాడు. ఇక చైత్రం నుంచి మళ్ళీ ఆషాఢం దాకా ఎవరు పుట్టలేదు. కృష్ణుడు చూడు శ్రావణంలో పుట్టాడు, ఆషాఢం తర్వాత శ్రావణం వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, యా. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్ అన్నమాట. సో దేర్ఫోర్ ఆషాఢం నుంచి కార్తీకం దాకా భార్యాభర్తలు కలవరు కాబట్టి నెక్స్ట్ టైము చైత్రం నుంచి అంటే వసంతుడు స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆషాఢం దాకా ఎవరు పుట్టలేదన్నమాట గొప్పవాళ్ళు. సో ఇది రుజువు క్షత్రియులు చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇందులో కూడా ఒక చిన్న ఆపద ఉంది. అదేంటంటే ఇదివరకు రాజులు క్షత్రియులు యుద్ధాలు చేసినప్పుడు ఆశ్వయుజ మాసాన్ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేసేవారు, ఎందుకంటే చలికాలం స్టార్ట్ అవుతుంది, అప్పుడే వర్షాలు ఆగిపోతాయి. సో జారడం, నేల మీద జారి పడిపోవడాలు లాంటివి ఉండవు. సో అందుకని వాళ్ళు చేసేది ఆశ్వయుజ మాసం తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తారు అన్నమాట. సో దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ చాతుర్మాస్యం కనుక ఇలా చేశారు అనుకో వాళ్ళకి వీలు పడదు. సో యుద్ధాలు వచ్చినప్పుడు క్షత్రియులు పక్కకు జరగాల్సి వస్తుంది. అందుకని దీన్ని ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులకి వైశ్యులకి వదిలిపెట్టేశారు. కానీ క్షత్రియులు చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, యుద్ధాలు చేయకముందు, యుద్ధాలు లేనప్పుడు చేసేసేవాళ్ళు. సో అవి వాళ్ళు నియమబద్ధంగా ఉండేవాళ్ళు. అది ఆ విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయం, ఇదేమి కొత్త విషయం కాదు మనకి. సో అందుకని చాతుర్మాస్యం అన్నది చాలా పవర్ఫుల్. చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు నిష్ట నియమాలతో చేస్తే కనుక అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి. సో దానికి పద్ధతులు ఉన్నాయి. పద్ధతి లేకుండా పాటించకుండా, ఏ పద్ధతులు పాటించకుండా మరి పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేస్తున్నాడో నాకు తెలియదు. పవన్ కళ్యాణ్ చాతుర్మాస దీక్షంతో హోమాలు యజ్ఞాలు చేసి తీరాలి. 4 ఋతువిజులను పెట్టుకోవాలి మినిమం, 5వ వాళ్ళు కూడా కావాలి. 5 ఋతువిజులు అవసరం అవుతారు దానికి. సో ఒక్కొక్క రకమైన పదార్థంతో చేయాలి. అది ఒక మాట సూర్యోదయంతో చేయాలి, సూర్యోదయంతో మొదటి ఆహుతి పడిపోవాలి. సో ఇలాంటివన్నీ కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట. సో నియమాలు ఉన్నాయి. సో అవి కొన్ని చోట్ల అంటే ఒక 3rd దానిలో 4th దానిలోకి వచ్చేటప్పటికి సూర్యోదయంతో ఆహుతి పడాలని ఉంటుంది. సో మిగతా సూర్యోదయం కంటే ముందర స్టార్ట్ అవుతాయి కొన్ని. సో కొన్ని సూర్యోదయం తర్వాత స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇట్లా మనకి ఒక లెక్క ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది దర్శపూర్ణమాసేష్టి, ఏదైతే దర్శపూర్ణమాసం ఉందో అదే దానికి సమానమే ఇది. కాకపోతే ఇది 4 సార్లు సంవత్సరంతో చేస్తారు, లేదా 4 నెలలు వరుస పెట్టి చేస్తారు. సో ఇది కార్యక్రమం. సో ఇది కాత్యాయన శ్రౌత సూత్రాల్లోనూ, తర్వాత బ్రాహ్మణాల్లోనూ, అరణ్యకాలంలోనూ మనకు దొరుకుతుంది విషయాలు. తర్వాత ఇంకెవరో రాసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి అట్లా. సో ఇవి మనకి ధర్మశాస్త్రాల్లో బాగా దొరుకుతాయి. సో శ్రౌత సూత్రాలు అంటారు వీటిని, అంటే వేదం నుంచి వచ్చిన సూత్రాలు కాబట్టి వీటిని పాటించేవాళ్ళు. సో ఎవరన్నా పాటించవచ్చు. అయితే ఇది బ్రహ్మచారులు పాటించచ్చా అంటే బ్రహ్మచార్యమే కదా, వాళ్ళు డెఫినెట్గా పాటించవచ్చు. సో దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం.
Yeah. కాకపోతే బ్రహ్మచర్యం అంటే అటల బ్రహ్మచర్యం ఉండాలి. అంటే ఒక బూతు మాట మాట్లాడకూడదు, ఒక బూత వస్తువుని చూడకూడదు, అలాంటి చిత్రాలను చూడకూడదు, అలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు, స్త్రీలతో దూరంగా ఉండాలి, ఏమాత్రము తగలటము అలాంటివి కూడా చేయకూడదు. అందుకనే భార్యాభర్తలు ఇట్లాంటి వ్రతాలు చేసేటప్పుడు అసిధారా వ్రతం అని కూడా ఒకటి మధ్యలోకి వస్తుంది. అదేంటంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరి మధ్యలో పెద్ద కత్తి పెడతారు. వాడు నిష్టగా ఉండే బ్రాహ్మడు ఏం చేస్తే కత్తి పెట్టేస్తాడు. ఎవడన్నా ఇట్లా తిరిగి అటువైపు పొరపాటుని తిరుగుదామంటే కత్తి కసక్కని దిగుతాడు. సో అది అంత దారుణంగా చేసేవాడు. దాంతోపాటు కొంతమంది కొన్ని అసలు బ్రాహ్మణులు కొంతమంది ఎంత నిష్టగా ఉండేవాళ్ళు చెప్పడానికి భయం వేస్తుంది కూడా. ఒక మాట, వాళ్ళు అమావాస్య నాడు ఏమీ తినకుండా పాడ్యం నాడు ఒక మెతుకు తింటూ, ఒక ముద్ద తింటూ, అలా 2 ముద్ద అట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పౌర్ణమి దాకా వస్తారు. అది తర్వాత చంద్రాయన వ్రతం. చాంద్రాయన వ్రతం ఇదివరకు మాట్లాడుకున్నాము. ఇలాంటి వ్రతాలు కొంతమంది చేస్తారు. అది భయంకరమైన వ్రతాలు, మనం చేయలేము. సో అలాంటివన్నీ చేయాలంటే కనుక ఆ మనిషి చిన్నప్పటి నుంచి అలా అలవాటు అయి ఉండాలి. Yeah, I think he said he was 20 years or something, but putting him aside, like, for example, people in my generation who have an aspiration to, it doesn't have to be, not everybody can be Pawan Kalyan or NTR, like big people, but in our own way, suppose we want to be administrators or we want to make an impact in the society, we want to take an administrative role. How can we start practicing these things from, because I think my age is 25, so if I keep postponing each year, like I have to go to work low. If we're doing surgery, a three nurse ఉంటుంది అక్కడ, so తాకాల్సి వస్తుంది. Body, the patient achieves 3 body ఉండొచ్చు, we might have to talk with them. So when we see certain things, it might be a woman might come on screen. So modern context లో ఇది చూసుకుంటూ పాటిస్తే సేమ్ ఫలితాలు రావచ్చా, or is it kind of like no అలానే చేయాలి, otherwise don't do it? ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే స్ట్రిక్ట్నెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డిసిప్లిన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్త్రీలను చూడకూడదని ఏంటి, స్త్రీలను చూడొచ్చు, కానీ అవసరం లేదు కదా, అవసరం లేనప్పుడు చూడక్కర్లేదు, అవసరం కొద్దీ చూడొచ్చు, తప్పులేదు. అది పాపం అంటది. ఎందుకంటే మన ఉద్యోగ రీత్యా చేస్తూ మనం ఈ వ్రతం పట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నీకు యువర్ డాక్టర్ కాబట్టి యూ మైట్ రిక్వైర్ టు టచ్ ఎ నర్స్ సమ్ టైమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఆర్ సంథింగ్, బట్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, దట్స్ నాట్ ద వన్ వీ వాంట్ టు సే. కానీ అలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండగలిగితే కనుక అది చాలా మంచిది. కానీ అమెరికాలో కుదరదు అట్లా. సో ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఇన్ ఇండియా ఇట్స్ పాసిబుల్. ఇండియాలో నువ్వు నర్స్తో చెప్పావు అనుకో, నేను ముట్టకూడదమ్మా ఇట్లా వ్రతంలో ఉన్నామంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. కానీ అమెరికాలో అట్లా అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఒకసారి నేను టీచింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఒక ల్యాబ్ లో టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు, లాస్ట్ కి ల్యాబ్ ఎండింగ్ వచ్చింది. అప్పుడు ఒక అమ్మాయి నన్ను, సార్ కెన్ ఐ హగ్ యూ అని అడిగింది. అంటే లేదమ్మా, యూ కెనాట్ డూ ఇట్ అని, బికాస్ నా రిలీజియన్లో నాకు అది ఒప్పుకోదు, అట్లా నేను హగ్ చేయలేను అనేటప్పుడు చాలా హర్ట్ అయిపోయింది. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ టు మీ బికాస్ ఐ డోంట్ కేర్, బట్ యూ హ్యావ్ టు కేర్ బికాస్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ జాబ్ వేర్ యూ రిక్వైర్ టు డూ దాట్ ఇఫ్ నెసెసరీ. ఓకే, ఒక మాట పేషెంట్స్ ఆనందంగా వచ్చి కౌగిలించుకుంటారు, దాన్ని నువ్వు యూ కెనాట్ సే నో. Okay, so that's the thing అనమాట. సో ఇట్ హ్యాపన్స్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపన్స్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ నేనేమంటే మనసులో చాంచల్యం పెరగకుండా ఉండడం కోసం అవన్నీ చెప్పారు. సో ఆ నియమాలు నువ్వు పాటించగలిగితే చాలా అద్భుతం, చాలా అద్భుతం. కానీ ఉద్యోగ రీత్యా అవసరమై ముట్టుకోవడం వేరు, అది వేరు. దట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎగ్జంప్షన్ అనమాట. దట్స్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ పాపం. ఇప్పుడు ఇంట్లో భార్య ఉంది, భార్య ముట్టుకోవాల్సి వస్తుంది నేను. సో దెర్ ఇస్ నో వే దట్ ఐ కెన్ ఎస్కేప్ దట్ వన్. ముట్టుకోవడం అంటే sometimes we have to touch, we have to do like taking something from her hand or giving something to her hand or just pushing her aside to go aside, something like that. ఇట్లా పెట్టాప్పుడు లేకపోతే ఆమెనైనా వచ్చి ముట్టుకొని వెళ్తూ ఉండొచ్చు, చెప్పలేం కదా, ఇల్లు అన్నాక తగులుతూ ఉంటాం. సో ఇట్స్ పాసిబుల్ దట్, బట్ దేర్ ఆల్సో యూ కెన్ అవాయిడ్ ఇట్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో మడి ఆచారం ఎక్కువగా పాటించాలనుకుంటే దట్స్ రియలీ గుడ్. యాజ్ బెస్ట్ యూ కెన్ డూ దట్, యూ హ్యావ్ టు ట్రై. ఓకే, అంతేగాని దానికి కానీ అలానే రూల్స్ ని తప్పించడానికి వీల్లేదు.